Hello everyone. In today's class, we need to go for the next topic, that is curve tracing. To deal with the nature of the curve, or we need to trace a given curve with its functions, we need some definitions, the basic definitions we call. Let us go for that. The first definition we need is multiple points. If two or more branches of a curve pass through a point, then that point is called as multiple point of the curve. If two branches of a curve pass through a point, then that point is called a double point. Two branches particularly. Again, if k branches of a curve pass through a point, then that point of the curve has k tangents. Okay. Next definition we need is node. If at a double point of a curve the tangents are real and distinct, tangents, we need to find out the tangents. If that tangents are real and distinct, then we call that double point as node. Again, if at a double point of a curve the tangents are real and coincident, then the double point is called as cusp. See here, if at a double point of a curve the tangents are real and distinct, then that point is called as node. At the same time, if at double point of a curve the tangents are real and coincident, then that double point is called as cusp. Here I have given, see here, if we take these two as the part of the given curve, and here the point P, you can see here, for this point P, this point is called as cusp because for these two curves the same tangent we have drawn. We may assume that from this, if k branches of a curve pass through a point, then at that point the curve has k tangents. Here, if two parts of a curve are there, right, then it should have two tangents, but in this point P we have only one tangent, which implies two tangents are there, but one is coincident with another. Like this, we call that the point P as cusp. Okay. Next, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ವ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ರೀತಿಯ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲಿ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೇಚರ್ಸನ್ನು, ನಾವು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕರ್ವನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. If the equation of the curve remains unaltered when y changes to minus y, then the curve f of xy equal to 0 is symmetrical about x-axis. If the given curve remains unaltered when x changes to minus x, then the curve is symmetrical about y-axis. If the equation of the curve remains unaltered when x and y interchanged, then the curve is symmetrical about the line y equal to x. Again, if the equation of the curve remains unaltered when x changes to minus x and y changes to minus y simultaneously, then the curve is symmetrical about the opposite quadrants. If 0, 0 is a point on the curve, then we say that the curve passes through the origin. Again, if a curve passes through the origin, then we need to equate the lowest degree term in the given equation to 0. It gives the tangent at the origin. If necessary, we need to find the points of intersection with the coordinate axis. Find the regions where the curve exists and where the curve does not exist. After that, we need to find the regions where the curve is increasing, decreasing, concave upwards and concave downwards. After that, we need to find all the asymptotes, if any. These are the main points we need to remember while trace the curve. ನೋಡಿ,
ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರ್ವನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಝೀರೋಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ವು ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. d²y/dx² ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರ್ವ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. d²y/dx² ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. dy/dx ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವಾಗ ಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಬ್ಲಿಕ್ಯೂ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೆಥಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸನ್ನು, ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಟ್ರೇಸ್ ದ ಕರ್ವ್ y=x³. ಸೊ y=x³ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಎಕ್ಸನ್ನು -x ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y-ಅನ್ನು -y ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು y ಎರಡೂದನ್ನು ಅದರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 by 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು -x ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, -x³ ಆಯಿತು. y=-x³. ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. -x³ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು -x ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಅಲ್ಟರ್ಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು -x, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು -x ಆದಾಗ ಕರ್ವ್ ಅನ್ಅಲ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕರ್ವ್ ಈ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು -x ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, y=-x³ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆವಾಗ ಕರ್ವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ y ಚೇಂಜ್ ಟು -y ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ -y=-x³ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. y ಚೇಂಜ್ ಟು -y ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ವ್ ಅನ್ಅಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇದೆ, ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಅಲ್ಟರ್ಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು -x ಆಯಿತಾ. ಹಾಂ, y ಚೇಂಜ್ ಟು -y. If the equation of the curve remains unaltered when y change to -y, then the curve is symmetrical about x-axis. ಹೌದಾ. ಈಗ y ಚೇಂಜ್ ಟು -y ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, -y=-x³ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
So that is not possible. Curve is not symmetrical about x-axis. Again, ಈಗ ಮಾಡೋಣ x change to minus x, y change to minus y simultaneous ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, when x change to minus x and y change to minus y simultaneously, the curve is unaltered. If the equation of the curve remains unaltered, when x change to minus x and y change to minus y, ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, then the curve is symmetrical about the opposite quadrants. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಟ್ಟಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಡಲಿ, ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಅಂತ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 0 ಬಂತು. ಸೊ 0,0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ರೂಲ್, ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ ಟು 0, ವಿ ಗೆಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, y 1 ಇದೆ. ಸೊ y ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬಂತು. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ವಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ನೇಚರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಕರ್ವ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಯಾವುದು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy/dx ಬಂತು 3x² ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3x² ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 6x ಆಯಿತು. dy/dx ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ x² ಇದೆ, ನೀವು ಇವನ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ dy/dx ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. d²y/dx² ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ d²y/dx² ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 d²y/dx² 0 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 6x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ d²y/dx² 0 ಬಂತು. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ d²y/dx² ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 0. Therefore, the given curve has a point of inflection at x equal to 0. Therefore, the shape of the curve is, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0,0ದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದೆ 0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ this is the tracing of the curve y equal to x cube. Am I clear? Okay. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. y² × a - x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ a ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು? 1 by 1 ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆನ್ y ಚೇಂಜ್ ಟು -y, y² ಇದೆ, -y² ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂತು.
ಸೊ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸಿಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ಕರ್ವು? ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸು ಎರಡೂದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ಕರ್ವು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ವೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮು ಕೂಡ 0 ಆಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು ನಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್. ಕರ್ವ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮನ್ನು 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು, ಡಿಗ್ರಿ 3. ಈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪುನಃ ಡಿಗ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಯಿತು. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹೌದಾ. therefore we call that origin as double point and x axis is the only tangent at the origin. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಎರಡು ರೂಟ್ ಬಂದಿದೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಫ್ ಅ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಸ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that we need to mention here. Therefore at the origin tangents are real and coincident, origin is cusp. If x greater than or equal to a, conditions ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ hello everyone, in today's class let us study about the insert tab. In the previous class we have discussed about home tab and the commands group of all the types of home tabs. Now we'll go for insert. Okay, so in insert tab we have tables, illustrations, charts, links and a text commands, group of commands. The first group available is table, insert tables. This group contains mainly two options. First one is pivot table and second one is table. Pivot table, this command again contains two options. First one is pivot table and second one is pivot chart. These are used for inserting pivot table and chart. The next option available is a table, right? This command is used to insert a table for selected data. We are not having data, that's why just I am showing. Okay, pivot table is flexible table. It contains many options which gives easier formation of table in accordance with our requirements. Next option available is group of commands, illustrations. This illustration, it contains pictures, clip art, shapes and smart art. When we click on pictures, it displays insert picture window which is used to insert required pictures from secondary storage devices. Okay, I will show you. See here, I am inserting one picture like this. Just click on that and you can insert the picture.
The next, whenever 1 minute, whenever you insert any table, picture, chart, whatever it may be, its particular dialog box will open, formatting toolbar will open. Okay, by using that you can arrange, or if you can give effect to the picture, can alter that also. You can give that more priority and more designs to the given particular picture. We'll study later. The next part available is clip art. Whenever you click on this clip art, the default options will be available, default images will be available. Shapes. Here it is used to insert required line diagrams. It contains basic shapes, lines, blocks, arrow, equation shapes, flowchart,